막 이러면서 내려와서 막 소리 지르면서 막 에이 너무 늙었나? 근데 나는 알쓰니까 아 오빠가 무슨 알스야. 알쓰야. 오빠가 무슨 알스야. Ladies and gentlemen, everybody around the world, welcome to this episode of the Daebak Show. I'm your host, Eric Nam, and I'm so glad that you're joining us today. Now, today we have a very special guest. Her name is SOYOU, and she is a great singer, songwriter, performer, person, and she is from the group Sistar, which you may know from their bajillion hits that they've had over the past, I don't know, decade or so. But anyways, very excited to be joined by my friend. It was kind of weird because we're just good friends, so it was like, what do we talk about on the show? But we actually got into some pretty funny things. So, hope you enjoy this episode. But before we get into this episode, there's something I need to tell you about. What do you think it is? You tell me what you think I'm gonna say. We're gonna play a game of Inception. What am I gonna talk about? Is it? No? No? You're right? Wrong? I don't know. Anyways, I'm gonna tell you about my album. My album that's releasing on September 8th. It is right here. Ta-da! Now, listen, this is a beautiful album, and my blood, sweat, and tears went into this. And it has beautiful songs. It has 8 songs on here, and some beautiful photos, and a postcard, and a photo card, and everything. And promise you're not gonna regret if you order this. You can get it now, pre-order it at ericnam.com. And a lot of people ask me, hey Eric, what's the best way to support my favorite musician or indie artist? Well, honestly, it's by listening to the music, streaming it, but also purchasing an album or going to a concert. Speaking of which, I'm going on tour. We're doing over 80 shows on this next tour. Go to ericdom.com because I guarantee, I'm pretty sure I'm going to be in a city or a country that you're in or that is right next to you. Tour starts in a few weeks. It's going to be a great show, and we're going to have a lot of fun. So get your tickets, pick up your album, and check out the new song that's already out. It's called Don't Leave Yet with some sick visuals. And I hope you guys enjoy it. Now, we're going to get into the show, and we're going to have a great time. So, thanks for joining us. Buckle up. This episode of the Daebak Show is brought to you by Mindset. Let's get on with it. I'm Vernon of 17. Hi, I'm JB of GOT7. I'm Soyeon of G-Idol. This is DPR Ian. I'm Mingi of 17. I'm Eric Nam. This is Tableau. My name is Minnie. 세븐틴의 원우입니다. My name is Keshi. My name's Catriona. My name is Woo-sung. I'm DK of 17. This is Amine. This is DPR Live. My name is Black. I'm Julia Michaels. My name is Summer. And welcome to My Mindset. It's the Daebak Show. All right, ladies and gentlemen, boys and girls all around the world, welcome back to the Daebak Show. Today, I'm very honored and excited to welcome a guest, a friend here to the Daebak Show. I'm excited to talk to her, and catch up. So everybody, please give a big round of applause. Welcome to SOYOU. 와우. 안녕하세요, 소유입니다. Hi. Yeah. 와, 진짜 오랜만이에요. 너무 오랜만이에요. 저희가 언제 봤지? 미국에서 아니다, 한국에서 아니야. 봤다. 그치, 그때, 한국에서 한 번 보고. 한국에서 한 번 봤어. 그것도 작년인가? 그게 작년. 시간 진짜 빨리 가. 진짜 빠르다. 어떻게 지냈어요? 아, 저 진짜 바쁘게 살았어요, 저도. 사실 제가- 저희 촬영 시작하기 전에 와 진짜 서로 너무 바쁘게 사는 거 아니냐 막 그런 얘기 하고 있었는데 어떻게 바쁘게 지냈는지. 일단 올해 딱 오자마자 제가 파리에서 발목을 다쳐가지고. 그러니까 어떻게 된 거예요 그게? 파리에서 택시 잡다 넘어져가지고 그 턱을 못 보고 넘어져가지고 다리 인대가 다 끊어져서 오 마이 갓. 재활하느라고 그때 좀 쉬었고 그 이후로 이제 싱글 앨범 나오고 그 다음에 이제 또 이제 요번에 나온 제 2번째 미니 앨범 서머 레시피를 준비하면서 엄청 바쁘게 컨텐츠 막 찍고 뭐하고 엄청 바쁘게 하고 컴백을 딱 하면 좀 괜찮겠지 했는데 또 음악방송도 바쁘게 하고 딱 끝나고 이틀째예요. 아 근데 여기를 또 찾아주셨어요. 예. 영광입니다. 선배님 너무 감사해요. 맞아요. 오고 싶었어요. 대박쇼 오고 싶었어요. 아 진짜로? 네네. Thank you. 와야죠. Thank you so much. Really 이렇게 또 맞아서 너무 Thank you. Thank you so okay. much. But 나는 궁금한 게 파리에서 그렇게 다치면은 어떻게? 그래서 근데 진짜 딱 다쳤는데 원래 더 심하게 다칠 뻔했어요. 그러니까 이거 턱을 못 보고 옆으로 넘어져가지고 근데 진짜 인대가 끊어지니까 그러니까 우둑 이렇게 소리가 나더라고. 다 들려? 그 우둑 이게 들렸어. 근데 택시가 이렇게 오고 있어가지고 내가 이렇게 넘어지자마자 바로 발목으로 이렇게 벌떡 일어났는데 안 그랬으면 차에 치일 뻔했어.
그래서 넘어졌는데 뒤에서 봐도 내가 차에 치인 줄 알았나 봐. 사람 다 내려가지고 막 근데 내가 아프니까 원래 막 just a moment 해야 되는데 잠깐만 너무 아파 이래서 어떡해. 저를 이렇게 안으셔가지고 택시 안에 넣어주시고 괜찮냐고 계속 그러는데 실소가 나오는 거야 이제 그냥 어이가 없고 근데 그때는 막 아프다라기보단 그냥 어떡하지? 근데 파리에서 간다면 분명 이건 하루 종일 병원에 잡혀 있을 것 같고 그치. 돈도 너무 많이 나올 것 같고 이 정도는 이겨낼 수 있어 지연아. 너 왜 그래? 집으로 갔어요. 그냥 나는 살짝 삔 정도인 줄 알았어. 그리고 처음 봤었을 때는 그냥 살짝 부었다 정도? 그래서 파스 붙이고 이제 붕대 감고 그리고 그날 또 12월 31일이었어요. 또 파티가 있었단 말이죠. 설마. 그 다리를 이끌고 파티를 갔죠. 너 진짜 대단해. 그래서 왜냐면 파리 사람들은 도대체 어떻게 놀까 너무 궁금한 거야. 그치 궁금하지. 거기까지 거기까지 갔는데 연말이기도 하고. 내가 태어나서 처음으로 보내는 해외에서 보내는 12월 31일 해피 뉴 이어 맞는 날인데. Of course. 샴페인도 또 미친 듯이 먹어 제꼈죠. 그랬겠지. 네. 그러고 나서 다음 아침 일어났는데 안 걸어지는 거야. 근데 다리는 거의 안 움직였어요. 제자리에 앉아서 마시고 그냥 좀 걸어서 이렇게 소파에 앉아서 이렇게 춤추고 그냥 그랬는데 그리고 이제 그 다음날이 바로 한국 오는 날이었어요. 그래서 파리에서는 그냥 그 카트에 휠체어? 기대가지고 이렇게 다니고 한국 들어올 때 휠체어를 타고 나와서 병원을 갔는데 이걸 딱 뗐더니 진짜 완전 다 이렇게 찢어진 상태로 그 파열된 게 다 멍이 이렇게 들어가서 이렇게 부어있는 거야. 병원에서 인대가 3개가 있는데 그 3개가 다 끊어졌다. 나는 웃으면 안 되는데 왜 이렇게 나도 그랬어. 근데 더 웃긴 거 나 이렇게 공항에서 나오는 짤 보면 더 웃겨. 짤이 있어? 내가 또 흰 색깔 비닐을 쓰고 있었는데 휠체어 타고 이러고 나오니까 무슨 환자처럼. 환자지. 근데 너무 민망했어. 딱 파리 내려서 한국에 딱 내리자마자 휠체어 탔는데 아는 사람을 너무 많이 만난 거야. 왜 그래? 이랬는데 아니 그냥 그냥 모른 척하고 가주세요. 어떡해. 그랬는데 이제 그러고 나서 이제 올해 내가 액땜을 했구나. 그러고 나서 이제 열심히 활동을 했죠. 고생 많았어. 진짜. 근데 파리는 재밌었어? 그 외에. 날씨가 생각보다 너무 조금 안 좋아가지고. 근데 뭐 나름 전 원래 해외 나가도 그렇게 막 돌아다니는 스타일이 아니어가지고 그냥 뭐 나름 괜찮았어요. 솔로 여행? 혼자 갔죠. 그래서 혼자 멋있어. 파리 갔다가 포르토 갔다가 리스본 갔다가 리스본이랑 포르토는 그 파리에 있는 아는 지인이랑 같이 가고. 포르토 어때? 저는 일단 에그타르트가 얼마나 맛있길래 하고 먹었는데 진짜 너무 맛있었고. 맛있지. 너무 맛있었고. 그리고 그 사람들이 아는 그 포르토의 시내 말고 그 옆이 이쁜 데가 더 많대요. 근데 거기를 못 간 게 좀 아쉽다. 나는 솔로 여행을 되게 좋아하는데. 저도요. 소유도 되게 좋아하잖아. 저는 웬만한 여행을 거의 다 혼자 다녀가지고. 근데 한 번 또 사람들이랑 여러 명이 가보니까 재밌더라고요. 재밌지. 그러니까 그렇게 많은 사람이랑 여행 가본 게 한 번도 없었어요. 항상 혼자 다녔으니까. 근데 최근에 뭐 많은 사람이 간 적이 있었어? 그러니까 푸켓에 촬영을 갔는데 이제 스태프분들이 갑자기 이제 자기네들 더 있을 거다. 이래가지고 좋았어. 이러면서 이제 좋은 데를 잡아가지고 같이 막 며칠 동안 있었는데 거의 한 일주일? 너무 즐거웠어요. 그래서 원래 제 최애는 방콕이었거든요. 동남아 중에 푸켓으로 바뀌었어요. 난 못 가봤어 아직. 약간 태국이 미시계의 나라잖아요. 그런데 방콕은 어쨌든 시티뷰밖에 없는데 푸켓은 시티뷰도 있고 놀거리도 있고 비치도 있으니까 다 있어. 너무 좋아요. 그래서 그러면 뮤비는 푸켓에서 찍은 거야? 그래서 내가 푸켓 혹시? 얘기를 했었는데 아니에요. 근데 뮤비도 일화가 좀 많았는데 원래 하와이에서 찍기로 했었는데 조정이 안 돼가지고 못 가고 그래서 오키나와를 가서 찍자 그래서 우리가 현장이랑 이것도 다 해가지고 이제 떠나기 전인데 갑자기 태풍이 그래서 급하게 이제 제주도를 가서 제주도 찍게 됐는데 고향이 제주도여가지고 그치. 저는 아주 즐겁게 촬영했습니다. This episode of the Daebak Show is brought to you by Mindset. Mindset provides mental health support through storytelling and daily mindfulness practices. Rooted in the power of shared experiences, Mindset provides intimate stories from some of your favorite artists and public figures, fostering a sense of community and shared understanding. Mindset is all about helping people feel less alone in their struggles. We want you to feel seen, heard, and understood. Download the Mindset app today and join the community. Give it a shot.
Join today for free. Now back to our show. Okay, so tell me about this album. 이번 컴백한 앨범 EP 소개 좀 해주세요. 네, 이번 2집 미니 앨범 2집 썸머 레시피는요, 저만의 특별한 레시피가 담긴 앨범이에요. 그러니까 좀 풀자면 제가 여름에 시스타로 활동을 엄청 많이 했기 때문에 그렇죠. 저만의 이제 비법들이 있을 거 아니에요. 그래서 뭔가 여름 앨범 하면 뭔가 다 막 비슷한 결여해야 되고 약간 이럴 거라고 생각하실 수 있는데 약간 좀 하루에 들을 수 있는, 그러니까 여름에 하루를 생각하면서 들으면 되게 좋을 것 같아요. 어떤 건 아침에, 어떤 건 낮에, 약간 해가 질 때, 새벽에 약간 이런 느낌으로 한번 다. 그러면 그 순서도 그런 식으로? 아니요, 그건 아니에요. 아니고? 네, 그건 아닌데 마지막은 밤은 맞아요. 마지막 밤? 네, 마지막은 밤. 오케이. 네. 오랜만에 또 이제 음악 방송 활동을 한 걸로 알고 있는데 Yes. 마지막이 언제였지? 가라고 같이 활동했었을 때. 네. 오케이. 나도 그 벌써 3년. 3년. 진짜 세월 빠르다. 3년 전에 활동하고 이제 처음으로 음악 방송을 갔는데 네. 어땠나요? 너무 궁금해요. 어땠다. 소감. 정신이 진짜 없고요. 달라진 게 있나요? 왜냐면 저희 마지막 할 때는 저희가 약간 그 코로나 시즌이어가지고 맞아. 관객들이 없었잖아요. 아 맞다. 근데 지금 관객들이 있으니까 훨씬 재밌고 특별한 거 달라진 거 있어? 똑같아? 똑같아요. 똑같은 것 같아요. 뭐 딱히 달라진 건 없는 것 같아요. 아, 조금 옛날에는 그 드라이 순서가 되게 좀 빨랐으면 요즘 조금 느려졌어요. 너무 감사하네. 네, 조금 느려졌어요. 네, 조금. Little bit. 그럼 한 8시? 9시? 9시. 9시. 아니다. 8시 반인데 약간 조금 딜레이 되면 이제 9시. 아, 오케이. 짱이다. 많이 바뀌었네. 네. 아니 나는 근데 시스타도 많이 그랬을 것 같아. 밤 12시나 2시 스탠바이 해가지고 산옥 뜨고 막. 우리는 새벽 산옥은 진짜 거의 많이 안 해봤고 없었어. 첫 산옥이나 그렇게 많이 해봤던 것 같아요. 근데 요번에 처음으로 전날 산옥을 떠가지고 새벽 4시였나요? 1시 산옥. 아니 어제 어떤 친구들이랑 잠깐 만나가지고 막 피자 먹고 했는데 막 밤 12시 가서 산옥한다고. 그래서 응? 요즘에 그렇더라고요. 왜냐면 컴백 팀들이 요즘 너무 많아져가지고 이걸 다 감당이 안 되니까 쪼개가지고. 그 오랜만에 또 이제 활동을 하게 됐는데 네. 그러면 진짜 뭐 이번 준비하면서 어떤 마음으로 준비했어요? 많은 분들이 듣고 좀 신났으면 좋겠다라는 마음. 그러니까 그냥 노래를 듣는 게 아니라 약간 옛날에 그때 뭔가 이렇게 흥이 차오르고 계속 뭔가 시스타인 듯 아닌 듯 좀 떠오르면서 약간 추억이 좀 떠오르면서 약간 그런 느낌을 많이 받을 수 있게 노력해야겠다라는 생각으로 앨범을 많이 만든 것 같아요. 그래서 알로하라는 타이틀곡인데 이단 협착의 분들이 많이 했었거든요. 시스타 거를. 그래서 제가 오빠들한테 부탁을 했어요. 약간 그런 느낌이 나게 노래를 만들어 달라. 그래서 노래 만들 때 되게 오래 걸렸거든요. 아. 그래서 딱 듣자마자 굿. 오케이. 그래서 바로 이건 타이틀이다. got it. 궁금한 게 이제 넌 되게 발라드도 하고 맞아요. 미디엄도 하고 맞아요. 빠른 것도 하고 막 되게 많은 것들을 다 소화할 수 있는 가수로서 약간 그래도 내가 이걸 해서 제일 편하고 제일 나답고 그런 게 있는지. 그런 게 없어요. 앨범을 내거나 디싱을 낼 때 고민이 너무 많이 돼요. 그러니까 내가 할 수 있는 게 한정적이면 그 안에서 제일 베스트를 뽑으면 되는데 야. 너무 많은 거에서 베스트를 뽑고 그 베스트에서 또 베스트를 뽑아야 되니까 댄스도 하고 싶고 발라드도 하고 싶고 막 이럴 때는 그래서 요번에는 하고 싶다. 다 하고 싶다. 그래서 3월에 발라드를 내고 디싱을 먼저 내고 미니 앨범을 내고 올해는 진짜 좀 소처럼 일하려고. 왜냐면 지난 3년 동안 좀 전 세계적으로 좀 많이 침체돼 있었기 때문에 좀 쉬었기 때문에 좀 열심히 일을 하자. 진짜 바쁘게 살고 있어요. So many. 방송도 많이 하지. 요즘. 방송은 요즘에 생각보다 많이 안 하고. 아 그래? 유튜버 그런 것도 많이. 유튜브랑 행사. 그치. 히트곡도 워낙 많으니까 가면은. 이제 행사를 많이 해서. 행사 가면 뭐 불러? 이게 또 바뀌었어요. 또 바뀌었어? 그러니까 발라드를 시즌을 많이 부를 때는 그러니까 뭐 I Miss You나 비가 와. 그다음에 뭐 다른 거기서 원하시는 곡들도 있어요. 뭐 꼭 이 노래를 불러주세요 하시는 데도 있고. 그래서 약간 좀 발라드 위주로 간다면 지금 이제 알로하가 들어가면서 약간 시스타 곡들도 부르고 그리고 이제 발라드도 한 곡 정도 섞고. 오케이. 썸은 무조건 들어가나? 그게 바로 썸이에요. 그지? 네.
무조건 들어갈 것 같은. 옛날에는 그래서 썸을 좀 안 하려고 그랬어요. 약간 좀 날로 먹는 느낌이어가지고. 근데 남자 파트를 안 부르잖아요. 근데 많은 분들이 좋아해 주셔가지고. 따라 부르고 네, 막 다 네. 아니까. 그래서 내 생각이 잘못됐구나. 그런 생각을 하면 안 되겠다. 그냥 많은 분들이 듣고 싶고 좋아하는 거를 불러야겠다. 나도 요즘 약간 그 마음을 바뀌었어. 내가 고집하고 내가 하고 싶은 거 하다가 이제 그래 듣고 싶으면 듣고 싶은 들려드릴게요. 거. 막 그렇게 맞아, 하면서 맞아, 하게 맞아. 되는 것 같아. 그 되게 많은 콜라보도 했는데 앞으로 꼭 해보고 싶은 콜라보나 파트너 아니면 그룹이나 뭐 그런 게 있는지. 그냥 하고 싶은 분들은 너무 많은 것 같아요. 그러니까 좀 색다른 분들, 좀 다른 보이스 톤을 갖고 계신 분들이랑 여성분들이랑도 많이 하고 싶고. 그러네. 여성분들이랑 아직 많이 안 해. 그래서 제가 요번 앨범 때 네. 항상 앨범에 보면 남자 피처링이 있다 보니까 이번에는 그럼 여자들로만 채우자. 그래서 이제 알로하 같은 경우는 제가 보라넷 피처링을 부탁했고 이제 스테리나잇 같은 경우는 이제 래퍼 미라님께 부탁을 해가지고 오케이. 같이 하게 됐죠. 궁금한 게 이제 나는 많은 분들이 소유 특히 외국에서 소유가 음악을 어떻게 시작하게 됐는지 되게 궁금할 것 같아요. 그래서 어렸을 때부터 가수가 꿈이었는지. 저는 7살 때부터 그러니까 연예인의 꿈이었어요. 아 굳이 가수는 그냥 아니에요. 스타र. Just to be a celebrity star. 그러다가 이제 커가면서 내가 하고 싶은 게 뭔지 조금 알게 된 것 같아요. 그러니까 연기자인지 가수인지. 근데 내가 하고 싶은 거는 가수구나. 그러면서 혼자 막 노래 연습도 되게 많이 하고 막 뭐 장기자랑하는 데 있으면 꼭 나가서 춤추고 노래 부르고 이런 걸 다 했었던 것 같아요. 부모님이 되게 거의 응원해 주세요. 부모님은 되게 반대하셨었어요. 아 진짜? 엄청 반대하셨었어요. 그럼 회사는 어떻게 들어가게 됐었어? 저는 진짜 우연치 않게도 수련회 뭔지 알아요? 수련회가 이제 학교에서 여행 가는 거. field trip. 근데 거기서 캐스팅이 됐어요. 노래 불렀는데. 뭐 어디 가서? 수련회에 가서 노래를 불렀는데 이제 장기자랑 시간이 있는 거야? 그러니까 장기자랑 시간이 있어요. 그래서 막 뭐 잘하는 팀 응원 잘하는 팀한테 막 100점 막 이러고 주고 막 이렇게 하는 그런 약간 쇼 같은 시간이 있는데 그때 이제 노래를 불렀는데 약간 엔터테인먼트 쪽 사람이 그때 그 당시에 잠깐 놀러 오셨었는데 거기서 캐스팅을 당해가지고 첫 회사를 들어갔죠. 그때 이제 그럼 부모님한테 연락이 간 거야? 약간 오디션. 그때는 엄마한테는 얘기 안 했었어요. 그냥 어떻게 했어? 왜냐면 알바를 하면서 이제 말씀드렸어요. 저는 알바를 하고 있다. 그래서 알바를 하면서 연생을 같이 경험하겠다. 그래서 뭔가 좀 되고 나서 말씀을 드려야 될 것 같아서 그때는 엄마한테 말 안 했어요. 그 몇 살이었어 그때? 고1 때. 고1 때? 네. 그러다가 이제 큐브에 들어가면서 이제 학교를 좀 전학을 가야 되는 상황이 와가지고 왜냐면은 이제 뭐가 되게 많았었어요. 그래서 그걸 다 소화하려면 공문을 받아줘야 되는데 학교에서 공문을 좀 이게 안 된다 이래서 학교를 전학을 가야 되는 상황이 와가지고 그때 이제 부모님한테 말씀드렸어요. 오케이. 그리고 그때는 진짜 막 일주일 동안 집에 못 들어가고 이런 적도 있어가지고 그래서 이제 엄마한테 말씀을 드리고 그다음부터 전 숙소 생활을 했죠. 이야 대단하다. 그 어린 나이에 그렇게 해가지고 독립을 일찍 해가지고 그러면 연습생 생활을 얼마 동안 했었어? 3년 3년 하고 스타쉽에서 데뷔를 한 거죠. 몇 살 때? 19살인지 20살인지 와. 기억이 안 난다. 진짜 일찍 했다. 20살이다 20살. 와우. 오케이. 야. 그리고 그때 데뷔했었을 때는 어땠어요? 진짜 근데 그때는 하나도 안 떨렸어요. 재밌다. 진짜? 무대할 때 막 어떻게 긴장돼 이게 아니라 와, 재밌다 이랬고 그리고 오히려 생방 라디오 그 별이 빛나는 밤에서 7분 초대석이라고 라이브만 하고 가는 코너가 있었어요. 되게 좋아하겠다. 떨렸어요. 그때가 제일 떨렸던 것 같아. 나는 기억나는 게 시스타 처음 언제 접했는지 모르겠는데 딱 노래들이 너무 좋고 재밌고 무대 보는 재미도 있었고 그런 기억들이 많이 나는데 거의 그냥 내는 노래마다 다 맞아요. 히트 1등 맞아요. 운이 좋았죠. 근데 그 처음 데뷔 때부터 그랬었나? 아니요. 푸시푸시는 1등을 못했고 가시걸도 뭐 상위권까지 갔는데 1등을 못했고 니까지 깼 때 이제 방송에서 첫 1위를 하고 음원 차트는 1위였는데 방송에서 처음으로 1위를 하고 그 이후로부터 이제 계속 잘 됐던 것 같아요. I think that's amazing. What's that feel like? How does that feel like? 그냥 매번 감사하고 신기하고 이러다가 안 됐을 때 오면 어떻게 좀 무섭다? 그러니까 이러다가 하나가 안 됐을 때 너무 상실감이 크면 어떡하지? 라는 고민이 되게 많았던 것 같아요. 기대보다 안 됐었던 막 적이 있었나? 시스타 때요? 응.
아니요. 다 잘 돼가지고. 아 근데 그건 있어요. 그러니까 시스타 때 저희가 시스타로서는 대상을 한 번도 못 받았어요. 아 진짜? 그래서 우리는 상복이 없나 봐. 이러고 이제 빠른 포기를 했었는데 왜냐면 그때 2013년도에 1등이 강남스타일이었고 2등이 나 혼자였고 3등이 벚꽃 엔딩이었고 4등이 러빙유였어요. 와. 연간 차트 순위가. 근데 저희가 아무 데서도 대상을 못 받아가지고. 강남스타일이 너무 네. 컸었죠. 네, 그래가지고 그냥 좀 컸었죠. 그런갑다. 근데 그러고 나서 그 다음에 이제 제가 썸머로 대상을 받아가지고. 그래서 사실 썸머로 대상 받았을 때 대상인지 몰랐어요. 너무 시끄럽잖아요. 알잖아요. 시상식 가면 너무 소리를 지르니까 잘 안 들리잖아요. 그래서 그냥 본상을 주시는 줄 알고 너무 감사하고 이렇게 막 얘기 수상하고 내려와서 상을 딱 봤는데 기고파 오빠 우리 대상이야 막 이러면서 내려와서 막 소리 지르면서 막 대상이야 막 둘이 막 이러면서 막 그랬던 기억이 있어요. 진짜 대상인지 몰랐어요. 그랬구나. 눈물 한번 흘렸어야 됐는데 그러니까. 대상인지 몰랐어요. 너무 재밌어요. 너무 감사합니다. 이러고서 진짜 쿨하게 내려와가지고 막 이러고. 시스타는 처음부터 사이가 다 좋았어요? 그쵸. 그러니까 약간 계속, 좀 빠르게 서로 다름을 인정했던 것 같아요. 다들 너무 성격들이 좋은데 달라. 맞아요. 달라요. 되게 달라. 맞아요. 완전 달라요. 그리고 멤버들 중에 저만 아이거든요. 다 네가 이해해요. 아이야? 저 아이예요. 오빠가 친해서 그래. 근데 처음 보는 사람이랑 있으면 저 완전 아 그래? 말 안 하고. MBTI 뭐야? INFP. 나도. 그래서 오빠랑 잘 맞는 거야. 그렇구나. 저는 제 주변에 인프피들이 많아요. 친한 사람들이 대부분은 인프피. 오케이. 그렇구나. 전혀 안 그런 것 같은데. 오빠 근데 생각해보면 응. 그때 미국에서 갔었을 때 그 자리에 섰을 때를 기억해봐요. 제가 어떻게 하고 있었는지. 아무 말도 안 하고 되게 어찌할지 몰라 했던 낯가림이 진짜 심해가지고. 어린 나이인데도 되게 많은 것들을 경험해봤고 맞아요. 만들어 가봤고 네. 뭐 상도 받았고 뭐 되게 네. 많은 거 했는데 앞으로 뭘 하고 싶어? 어떻게 하고 싶어? 뭘 하고 싶은가. 그러니까 저는 좀 먼 미래를 계획하는 스타일은 아니에요. 생각이 너무 많기 때문에 그럼 정말 생각이 끝이 없어지잖아요. 그치. 그래서 좀 가까운 것만 계획을 세우는 편이라 계획이라고 말하기도 좀 뭐하지만 일단은 제가 하고 있는 본업인 음악을 잘하고 싶다라는 생각이 있고 연기도 도전하고 싶은 생각이 되게 많고 요즘 따라 보시는 분들마다 너 왜 연기 안 해? 라는 말을 진짜 많이 들어서 요즘에 왜 이렇게 많이 듣지? 약간 이런 생각을 하고 옛날부터 이제 연기는 하고 싶었었어요. 근데 요즘에 좀 그런 얘기를 많이 들어서 연기도 하고 싶다. 잘할 것 같아. 생각이 있고. 재능이 많으니까. 하고 싶어요. 그런 것도 하지 않아? 그 오디션 아니면 막 그런 맞아 이제 그런 또 것도 심사위원 최근에 또 들어가서 뭐해 이거는? 엠넷에서 하는 또 이제 하는 거에 기사 봤다. 네 그거 들어가서 그런 건 어때? 되게 부담스러워요. 그러니까 내가 뭐라고 이 사람들을 얘기를 하며 근데 또 알잖아요. 또 그렇게 말 안 하면 또 분량도 없고 사실 전 분량이 없어도 되는데 와서 작가님들 막 얘기해 주세요. 막 이렇게 좀 세게 해주세요. 막 이렇게 얘기하니까 사실 그러고 나서 되게 알죠. 내가 그래도 되나? 내가 이게 INFP의 특징인가 봐. 해놓고 너무 미안한데 어떡하지? 그래서 만약 만날 기회 있으면 막 그런 거 아니라고 막 얘기하고. 가래. 유튜브 가끔씩 보는데 네. 계속 요즘은 좀 안 하지. 바빴어가지고 조금 많이 요번에 좀 많이 휴방을 많이 해가지고 그래서 이제 끝났으니까 이제 또 열심히 또 신나게 해봐야죠. 그 뭐지 창섭이랑 진은이 하는 것도 재밌게 노상 봤는데 어게인. 꼭 나와야 되는데. 불러주세요. 근데 나는 알쓰니까. 오빠가 무슨 알쓰야. 알쓰야. 오빠가 무슨 알쓰야. 아니 오빠 알쓰는 아니야. 그냥 근데 너는 못 이겨. 요즘 좀 많이 약해졌나 봐. 내가 그럴 수 있어요. 저도 많이 약해졌어요. 에피소드 많을 것 같은데. 에피소드 진짜 많죠. 그리고 저희가 진짜 노래를 안 시켜요. 근데 술 먹으면 자기들이 노래를 해요. 그래서 진짜 예를 들어 린 언니 같은 경우는 나오셨을 때 저희가 통틀어서 27곡을 불렀고요. 네, 거기 계셨던 분들 27곡을 다 들으신 거죠.
그러니까 토크보다는 진짜 술 먹으면서 노래만 하고 그때 한 소주 한 10병? 뭔가 먹고 둘이서? 아니야 딘딘이랑 리논이랑 저랑 셋이서. 그래도 많은데. 그러고 이제 노상어게인은 보통 1차로 안 끝나요. 끝나고 이제 2차로 다들 저희 집으로 가셔서 미안하다. 한잔 더 1차에서 하고. 끝낼게. 난 아마 그렇게 하면 나 목 나가고 그리고 그냥 기절해. 저희는 술도 강요하지 않아요. 그래? 네. 그냥 알아서 드세요. 근데 게임에서 걸리는 거는 어쩔 수 없는데. 나는 게임만 해도 죽어. 내가 봤을 때. 근데 진짜 재밌어요. 노상어게인은 진짜 재밌어요. Let's see. 술 얘기 나왔으니까 네. 술 얘기 좀 해봅시다. 네. 주종과 주량은 어떻게 되나요? 요즘? 제가 원래는 주종이 와인 아니면 소주였는데 키토를 하면서 와인을 끊었고. 키토예요 요즘? 네. 키토 다이어트 지금 8개월째 하고 있어요. 어때? 왜 하게 됐어? 다리를 다쳐가지고 운동을 못 하니까. 근데 집에서 좀 즐기면서 할 수 있는 게 뭐가 있을까? 근데 키토 하면 그래도 먹을 수 있는 게 많으니까 고기도 있고. 그래서 요리해서 먹으면 되니까. 그래서 키토를 시작했는데 괜찮아요. 처음 일주일이 정말 완전 지옥 같고. 왜냐면 저는 완전 밥순이. 빵순이 아니고 밥순이. 그래서 일주일은 나도 모르게 수저가 이렇게 숟가락이 밥으로 가고 이렇게 놀래가지고 내려놓고 이랬는데 이제 밥을 안 먹고 산지 지금 한 8개월 되니까 밥을 안 먹는 게 익숙해졌어요. 대단하다. 키토가 그냥 당이랑 탄수화물 안 먹는 거. 당이랑 오케이 탄수화물. 와. 막 근데 과일 같은 건 괜찮아? 안 되죠. 당덩어리니까. 과일 안 먹은 지 오래됐어요. 1년 동안 과일 한 번도 안 먹었어요. 대단하다. 지금 8개월 동안. I'm telling you, I respect the shit out of her. Like, oh my god. 오케이, 그럼 와인은 끊었고 그러면 요즘엔 하이볼. 하이볼 짱이지. I love 하이볼. 근데 위스키 따지면 탄수화물이긴 아니야. 그거는 봐주는 거야? 네, 그 정도는 괜찮다. 그건 괜찮아? 네, 그리고 하이볼 먹을 때도 이제 한국 분들은 이제 토닉워터를 타서 드신단 말인데 토닉워터엔 당이 있어요. 맞아. 그래서 전 탄산수랑 레몬만 넣어요. 난 괜찮지. 그거 좋아. 그러면 요즘엔 좀 바뀌었겠지만 그러면 안주. 원래 안주를 진짜 잘 안 먹었어요. 술 먹을 때. See, she's. 근데 오빠도 그렇지 않아요? 아니, 난 먹어야 돼. 마시다가 어디 가서 뭘 맞아. 먹어야 돼. 그랬던 것 같아. 우리 뭐 먹지 않았어? 뭐 먹었던 것 같아. 분명히 어디 가서 뭐 먹었을 타코 거야. 같은 거 먹고 막 이랬던 것 온갖 같아. 먹었을 거야. 피자 먹고. 와, 너 그때 키 잃어버려가지고. 맞아. 지금 생각났어 그때. 맞아. 그때 우리 뭐 마시고 오빠 나 키 잃어버렸어 해가지고 맞아. 너 엄청 쇼하지 않았어? 쇼하잖아. 맞아요. 근데 어떻게... 알고 보니 막 네 가방 안에 있었던. 아니야 뭐 어디 있었지? 차 안에 있었나 봐. 뭐 그래가지고 아닌가? 어디 있었지? 네 어쨌든 가방에 찾아가지고 있었어. 내가 다음날 아침에 일어나서 그 차를 가지고 다시 거기를 가가지고 그 차를 끌고 내 호텔 다시 갔어. Long story short, 야. 어디 가서 이제 집에 가는데 이제 렌트카를 했었으니까. 맞아. 근데 키가 없어졌어. 그래서 차를 어차피 키 운전하는 거 아니었고 대리 운전을 불렀는데 키가 없어졌다. 키가 없어가지고 차를 LA 어떤 길거리에 그냥 두고 세워놓고 갔어. 맞아. 근데 나는 네 휴대폰은 그때 배터리가 나갔어. 맞아. 썼나? 그랬던 것 같아. 그래서 얘 집에 갔나 했는데 문자가 안 와. 그래서 나도 취했어. 맞아. 그래서 엄청 걱정했는데 왜 다 제정신은 아니었어. 그 다음날 엄청 와가지고 키 없어졌다 뭐 됐다 뭐 했는데 결국은 다행히 네, 정리가 잘 잘 됐지만, 됐죠. 네. 그날 진짜 힘들었습니다. 네, 인크레더블했습니다. 네. 오케이. Let's see. 찰떡궁합인 술친구 누구? 제일 자주 잘 맞는 술친구 누구예요? 최근에는 연예인 친구들이랑 술 먹은 지 오래됐어요. 일반인 친구 중에 한 명 있는데 그 친구랑 술이 좀 잘 맞고. 전 저희 매니저? 야. 그냥 이제 부담 없이 그냥 스케줄 끝나고 한잔하고 가고. 뭐 술 먹을 때 안 맞는 사람은 잘 없는 것 같아요. 막 너무 막 먹어 이렇게 강요하는 사람 아니면 웬만하면 좀 잘 맞고. 요즘 그냥 조용히 그냥 술 마시다가 슥 졸리다가 들어가 자자 약간. 나이 먹었나 봐. 30대야. 30대. 힘들어. 나도 힘들어 이제. 그리고 밖에서도 잘 안 먹고 집에서만 먹으니까 술을 먹다 그냥 자요. Understood. 그 소유하면은 되게 활동적이잖아. 많은 분들이 그렇게 하는데 생각보다 그렇게 활동적이지 않아. 내가. 그래? 응. 그냥 집순이에요. 루틴을 잘 맞추는 건가? 약간 그러니까, 운동하고 맞아요. 그래서 보이는 건가? 운동할 때만 에너지를 빡 쓰고 집에 와서 이렇게 가만히.
다른 취미 생활은 없어? 골프. 아, 골프랑 서핑인데 서핑은 못한 지 좀 오래됐고 아하. 골프는 바빠도 최근에 못했다가 활동 끝나자마자 다음날 바로 티업 나갔죠. 난 골프 아직 못 치겠어. 너무 어려워. 어려운데 응. 골프의 매력이 뭘까? 일단 제가 걷는 걸 진짜 싫어하는데 골프를 하면 자연스럽게 걷게 되잖아요. 그러니까 유산소를 할 수 있고 그 자연 경관을 보는 맛. 그리고 드라이버를 칠 때 나의 스트레스가 날아가는 것 같은 느낌. 그러니까 공을 땅 때렸는데 잘 맞았어. 그러면 내가 막 일주일 동안 받았던 스트레스가 막 이 공감하게 날아가는 것 같은 느낌. 그리고 제가 여자치고 비거리가 많이 나가는 편이에요. 그래서 그 소리가 손맛이 딱 느껴지면 진짜 그동안 쌓였던 스트레스가 그냥 날라가요. 아하. 나는 진짜. 그건 이해해. 근데 나는 못 맞출 때가 더 스트레스 받아가지고. 이제 못 맞으면 그냥 못 맞나 보다. 그냥 혼자 그냥 으악 이렇게 하면 소리 지르고 그냥 끝내고 그냥. 오케이. 연예인 친구들이랑 골프 쳐 아니면 그냥 일반 친구? 연예인 오빠 언니들이랑 많이 가긴 해요. 제일 많이 가는 건 지영 언니, 백지영 선배님이랑 많이 가고 남자분들은 이제 막 배우 오빠들이랑 많이 가는 것 같아요. 왜냐면 아이돌 친구들이랑 선배님들 중에 은근 없어요. 아 그래? 네. 제가 아는 사람이 생각보다 많이 없잖아요. 많을 것 같은데. 저 진짜 별로 없어요. 아 그래? 저 진짜 없어요. 오빠가 걔 알지 않아? 근데 거가 그 사람들이 끝이에요. 딱 그러니까 뭐 9일 친구들 저랑 9일인 친구 연예인들 딱 그런 친구들이랑 없어요. 사람을 잘 안 만나니까. 그러면 좀 친해지고 싶다 하는 사람 있어? 딱히 그것도 없어요. 없고. 네. 그냥 지금이 지금이 좋아. 좋아요. 그건 좋지. 네. 역시 아이. 그냥 전 지금이 아이. 좋아요. 그냥 지금 있는 친구들이랑 더 재밌게 즐겁게 살고 싶어요. 나는 그러면 이 전에 친해진 게 너무 다행이라고 생각해. 나는 너무 그리고 자연스럽게 친해져가지고 뭔가 막 우리 언제 처음 만났지? 기억나? 난 No. 기억도 안 나. 맞아요. 기억력 진짜 좋은데 우리가 언제 처음 만난지 기억이 안 나. 저 기억력 진짜 너 좋아요. 민영이랑 친해? 미세? 알지. 친하지. 옛날 걔 생일 파티에서 만났었던 것 같아. 그러면 맞을 옛날에 수도 있어. 4, 5년도. 그럴 수도 있을 것 같아. 민영이 때문에 알았을 가능성이 좀 높다. 내가 봤을 때. 왜냐면 그때 너네 샴페인을 진짜 잘 마셨어. 그 기억이 난다. I love champagne. I like 샴페인은 it. 키토에 괜찮나요? 못 먹죠. 어떻게? 와인과 샴페인은 못 먹죠. 당이 그치, 많기 때문에. 비슷하니까. 샴페인 먹고 싶다. 가서 샴페인 마셔볼 생각 있으세요? 어디요? 프랑스 가서. 그건 지금요? 해봤어? 저 파리 갔었을 땐 진짜 보통은 이제 여성분들이 예쁜 이제 카페를 가거나 레스토랑 가면 한 잔으로 시키잖아요. 나는 병으로 시키지. I'm telling you, she's so cool. 그냥 뭐 먹을까 봐. 일단 칵테일은 기본적으로 한 3개는 맛은 봐야 되니까. 그치, 맛은 그냥 봐야지. 맛만 보고 바로 이제 병으로. 파리 갔었을 때 거기 꼭 가보세요. 보니. 보니가 어디야? 되게 유명한 레스토랑인데 내가 그거를 어떻게 하다가 찾았는데 그러고 나서 이제 파리에 도착한 날 에밀린 파리 3가 딱 나와가지고 그걸 봤는데 저기 보니인 것 같은데? 이랬는데 보니인 거야. 그래서 갔는데 보니 레스토랑 가실 때는 선글라스가 필수입니다. 왜요? 햇빛이 위에 다 유리창으로 돼 있어서 햇빛 반사가 너무 심해서 이렇게 뷰를 보고 앉으시면 눈이 아파. 아하. 이렇게 먹어야 돼서 진짜 거기 계신 분들 다 선글라스 쓰고 드시는데 그러니까 보니에서 가서 먹으면 그냥 파리 전경이 다 보여요. 에펠탑도 보이고 음식도 진짜 맛있어요. 난 예약 너한테 잡기도 리스트를 힘들고. 받아야겠다. 파리에 거의 한 달 있었기 때문에 한 달 있었어? 거의 한 달 있었어요. 그래서 파리 와서 살고 싶다라는 생각도 좀 했어요. 그러니까 약간 그 느림의 미학이 좋아. 영국? 런던. 저는 런던을 가보진 않았는데 얘기를 많이 들어서 안 런던 안 가봤어? 가봤어요. 그러니까 파리에서 와. 사람들이 보통 이제 런던을 가는데 저는 그때 바르셀로나를 갔어요. 그 영국 짱이야. 갔던 사람들은 딱 호불호가 가리더라고. 난 너무 좋아해. 좋다 아니면 안 좋다. 나는 영국의 매력은 뭐랄까 클래식함. 클래식함도 있고 뮤지엄도 좋고 축구도 있고 막 뮤지컬 막 연극 그런 다 너무 좋고 근데 클래식함 그게 제일 좋은 것 같아. 다음 넥스트가 어디야? 넥스트? 휴가 간다. 바로 내일 출발한다. 어디로 가요? 내일? 당장 내일 떠난다면 전 푸켓을 가고 싶습니다. 아니면 발리? 그 좋지. 서핑? 네. 그쵸. 난 소희를 보면 되게 you have everything figured out. It feels. 되게 많은 것들을 이제 네 자신 너무 잘 알고 좋아하는 건 이거고 뭐 음악이든 어떤 활동에는 이렇게 되게 체계적으로 관리를 잘하는 것 같아. 근데 제일 큰 고민이
뭐예요 그러면? 요즘 네. 고민 얘기하니까 너무 생각이 많아졌어. 인프피 특 갑자기 이거 중에 지금 요거를 꺼낼까 돼, 요거를 꺼낼까 돼, 요거를 다 꺼낼까. 꺼내. 아 많아요. 근데 조금 솔직히 좀 아쉬웠던 거는 전 알로하가 그래도 저는 음원 차트를 신경을 잘 안 쓰는 편이긴 한데 좀 그래도 기대를 했는데 생각보다 진짜 막 그게 좀 잘 안 돼서 와 진짜 음원 차트 시장이 많이 변했고 정말 어려운 시장이구나라는 그치. 거를 좀 많이 느꼈고 그거에 대한 고민이 좀 있었고 요즘 너무 그 후배들이 엄청 어리잖아요. 그러니까 내가 너무 늙었나? 약간 이런 생각도 좀 들면서 그래서 내가 할 수 있고 사람들이 좋아할 수 있는 음악 중에 정말 최선을 찾아보자라는 고민을 제일 많이 하는 것 같아요. 나도 그래서 그런 저는 것 같아. 그냥 지금을 즐기자 약간 이런 거. 근데 이러고 집 가서 아까 그 얘기 괜히 어떡하지? 했나? 막 뱉고 나서 약간 고민 있을 때 누구랑 상담을 좀 저는 하는 사실 편이에요? 상담 잘 안 해요. 아 그래? 네, 그냥 그냥 혼자 혼자서 생각 많이 진짜 하고 찐 INFP야. 해요 그냥 혼자 누워가지고 이래가지고 아까 내일은 뭐 먹지부터 시작해가지고 뭐 하지 그러다 고민이 너무 많으니까 결국 집에 안에만 있는 거예요. 뭐 결정을 못 내리고. 나도 그래. 나도 그냥 뭐 볼까 하면은 한 1시간 반은 뭐 볼까 하다가 아무것도 못 보고 자. 네 맞아요. 뭐 먹지 하다 보면 막 한 2시간 있다 안 먹는 게 낫겠다 하고 맞아. 그냥 그럴 안 때도 먹어. 있어. 그럴 때도 있어. 못 정했을 때. 그러다 그냥 햇반에 김이랑 막 이렇게 먹고 막. 아 짜증나. 아 듣기만 해도 짜증나. 너무 공감이 돼가지고. Alright, this is the game. It's called the 초성 game. When you do the 초 in the song and you guess. Oh my god. It's like the first letter of each word and it's gonna be in Korean. We have to guess what the song title is. We have to say the song title and then sing a verse or a part of the song for each of us to get a point. We are against each other. I have a horrible memory. I think she's better than me. No. We'll see. We'll see what happens. Okay. But this is called the 초성 game. Let's go. do it. First question. Eric. 다이너마이트. 가수 제목. BTS. 다이너마이트. 오케이. Cause I'm in the stars tonight. 맞죠? 괜찮다. 나도 알았는데 좀 느렸다. 선배님. 화이팅. 오케이. 야. 오케이. 크크. 에릭. 퀸카. 오랄라. I am a 퀸카. 나나나나. 노래 제대로 불러주셔서 한 소절이니까. 소유. 아이들의 킹카. I'm a 킹카. I'm a 킹카. 멜로디가 틀렸는데? I'm a 킹카. 아니야. 멜로디 틀렸어. I'm a 킹카. I'm a 킹카. No. 아니야? 오빠가 맞아요? 제가 맞죠? 하나 제가 날로 먹었습니다. 아이씨. Thank 알았어요. you. Next. 에릭. 아브라카다브라. 아니야. 와. 맞나? 아니야 브라잖아. 그니까. 비읍이잖아. 아브라카드카. 잘못하신 거 아니에요? 오빠가 맞힌 거야? 와 진짜 나 진짜 와 우리 나는 비읍인데 왜 짰죠? 아니 이렇게 나 못한다면서 아무것도 이렇게 몰라. 빨리 잘 맞춘다고? 소유. 안돼. 브라 아니야 타임. 탈락 아니야. 잠깐만 브라운 아이드 걸스의 아니, 이게 무슨- 아브라카다브라. 브라이덜 샤워라고 했어 지금. 이러다 미쳐 내가 열이저리 착한 그런 내가 너 때문에 브라이덜 돌아 샤워를 내가 소유 just said bridal shower abracadabra. 아브라카다브라. 와 진짜 모르겠다 나는. 브라운 아이드 걸스. 넘어갈게요. 에릭 트레저. 맞아요? 브루노 마스 트레저. Treasure that is what you are. 맞아요? 에릭 B2B. 그냥 하지 말죠.
네네네. B2B. 그리워하다는 나나나나. 와 진짜 잘한다 오빠. 아는데 기다리는 거예요? 난 모르겠어. 잠깐만. 싫어? 사랑. 설레. 솔로? 제니 솔로. 수록? 수록? 순록. 순록은 너무 옛날 시대 노래 아닐까요? 샤이니. 소유. 말하세요. 나 몰라. 티나. 나 몰라. 알잖아. 나 몰라. 이제 생각났어. 에잉. 근데 나 이거 몰라. 샤이니 셜록. 한 소절 부르세요. 나 몰라. 잠깐만. 나 춤만 기억나. 춤 안 돼. 노래해야 돼. 안 돼. 나도 이건 할 수 있어. 이거 아니야? 안 해. 나 노래 생각 안 나 갑자기. 근데 내 지금 everybody 그거 아니야. 그니까 그거 아니야. 나 그렇게 했다고. 그래서 아니라고. 숨을 것도 참지 못했나. 그거 아니야. 루시퍼구나. 죄송합니다. 미안하다. 사과 한마디 해주세요. 미안하다. 갑자기 생각이 안 난다. 춤은 기억이 나는데. 춤은 기억 노래가 어떻게 되지? 한번 불러주세요. 예. I'm so curious. yeah. 네 맘속 네가 숙여 나와 yeah. I'm so curious yeah. 그래. 그 여기가 I'm so 맞아. 이 부분이었어. 지금 생각났어. 네. 아로하. SOYOU. 저거 맞추냐 진짜. 센스 없어 진짜. 와 근데 오빠 진짜 잘한다. 아니야, 난 이길 거야. 이거 알았어. 게임하면 이길 거야. 오케이. 한 소절 불러주세요. 아로하. 한 소절이네요. 너무 소리야. 맞아요. 와 진짜 난 빠르다. 봐주는 거 없어. 근데 진짜 잘한다. 나 이거 못한다. 앞으로 이 게임은 없애. 우리 소유기 팀은 할 생각도 하지 마. 아니, 저 출연할 때 꼭 해주세요. 저는 그거 잘해요. 한 소절 듣고 맞추기는 잘하는데. 그거 할까 말까 했었는데. 이렇게 하니까 진짜 모르겠다. 난 반대로 그걸 잘 못할 것 같아. 약간 딱 듣고 나 듣고 맞추는 건 잘하는데. 다음에 그걸로 준비할게. 오케이. Finish. 나 긴장했었는데 괜찮게. 근데 못한다고 하는 거 뻥이야. 내가 진짜 못하고. 근데 소유가 이긴 거 아니야? 오빠 이겼지. 내 노래를 못 맞췄어. 아니야. 못했어. 오빠 이겼어. 점수 어떻게 You 돼요? win. 아슬아슬했어요. 4대3. 저 다 주워 먹어가지고. 고생했어요. 네, 다 주워 먹어가지고. Hey, hi, hey, how are you? Yeah, me again. I just wanted to let you know that you can get merch. Some beautifully soft merch. This is it's like a blanket on your body. It's so nice. This is available at shop.divestudios.io. It has the new Whiting Season 3 logo on the back. Maybe I'll put it up on here because I don't want to show you the back of my head right now. But you can get it at shop.divestudios.io. Get them while they last because they always sell out. Also, you can get our new spring collection at shop.getmindset.com for another great, cool collection. So if you guys are in the need for some new clothes, some fresh, cool looks, go check it out. All right, back to our show. 저희가 이제 마무리할 때가 다 왔는데요. 네. 혹시 해외에 계신 아니면 그냥 팬들에게 하고 싶은 말 있으시면 진짜 해외 팬분들이랑 진짜 최근에 영통 팬싸라는 걸 처음 했거든요. 처음 했어? 네, 처음 했어요. 근데 해외에 계신 팬분들도 빨리 뵙고 싶고 공연이 좀 많아져서 해외에 계신 팬분들 좀 더 가까이서 자주 볼 수 있는 날이 많아지기를 바라면서 왜냐 한국에 있는 팬분들은 그래도 이번에 컴백하고 방송하면서 진짜 많이 봤거든요. 그래서 너무 좋았고 조금 예정이 되어 있는 것들도 있어요. 그러니까 좀만 기다려주시고 진짜? 해외에서 만나요. 알겠습니다. See you next time. 기대 많이 하겠습니다. 이제 떠나시기 전에 저희도 작은 선물을 준비해봤는데요. 진짜 아무 별거 아니에요. 저희 감사합니다. 제가 앨범들
앨범도 사인해서 가지고 왔는데 네. 제가 이따가 이해합니다. 나중에 드리겠습니다. 네네네. 네, 일단 오늘 죄송해요. 제가 오늘 방송 잘 못한 것 같은데 아니요, 여러분. 아니요. I feel bad because I feel like we just talked about whatever. 너무 그냥 막 한 것 같아가지고 서민님한테 이런 약간 게 또 재밌죠. 죄송하지만 네, 이렇게 또 나와주셔서 바쁘신 와중에 아닙니다. 네, 이제 좀 별로 안 네. 바쁘니까. 방금 활동 끝나셨는데도 나와주셔서 너무 감사드리고 네. everybody please check out and stream her new album and check out her title song Aloha. And hopefully you'll be able to see her very, very soon wherever you may be. So thank you so much for joining us today. As we always do, we ask our guests to come up with a jingle. 저희 공식이 있는데 이제 아우트로 CM 로고송을 네. 한번 즉석으로 네. 만들어 주실 수 있을까요? 아무렇게 노래가 될 수도 있고 랩이 될 수도 있고 비트박스가 될 수도 있고 그냥 마지막 CM송이요? 네. 아우트로 징글이라고 부릅니다. CM 아우트로 싱글. 인프피에겐 너무 오래 걸리는. 대본에 있었어 이런 게? 미리 좀 생각 좀 해왔을 텐데. 대박 쇼 바이 하고 끝나면 돼. 그렇게 심플해도 되는 거예요? 아무렇게 해도 돼. 대박 쇼 바이. Bye. Thank you everybody. See you next week. 바이 바이. Hey, did you like that video? Did you like this episode? Well, you can show us and demonstrate that you like it by liking, subscribing, and turning on your notifications for Dive Studios. Please help us out. And if you feel so inclined, leave us a comment in the comment section, okay? Alrighty, have a great day, guys. Do it right now. If you don't, I'm not gonna stop talking. I really do wanna stop talking though, so please just do it. Do it. You can